वालेकुम अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। तोसो दे अल्लाह पलियारी की बुझे का तोसो अलक वे का तोसो द्रनवे और तोसो अखपल माल और अखपल जान सरा दे अल्लाह पलियारी की जिहोद वके दालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। दादी तोसो दे पारा बेहतर दा कचेरी तोसो पयेगे। उर्दू की तर्जुमा कहूँ इन फिरू खिफाफम व सिकालम वजाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। तुम निकलो अल्लाह की राह में, चाहे तुम हल्के हो या बोझल, और तुम जिहाद करो अपने माल और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में। यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। परुमू दे साहबा किराम जत अजमाइन ता दे अल्लाह रब्बुल इज्जत यू कौल नकल कड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा फरमाइलु इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। तो सो दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदक जिहोद की मदद वके कचेरी तो सो जिहोद की मदद वन नकु नो अल्लाह रब्बुल इज्जत कई लकदीन मख के अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हिजरत по वाकई की कराओ नो परुमु दे हिजरत वाला चुकुम दागा आयत वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सरा पर गौर की दे पैगंबर अलैहि सलाम को माइयत वो नो दे आगे बारे की दे हिजरत वाला आगा वाकई बोंदी मु रोशनी न वाचौली अजगा से मुसर परुम टाइम कामो नन दसे मुख्तसरन जतो सुता दे हिजरत वाला आगा वाकया बयान को सदी दग आयत पस मंजर न तो सो लग खपोश और बने दस वो शुच हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबुवत दर लसान कोल वो संतेर नबवी नो कुफार चुकुम दा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दे दावत कोर इजाजत न वर कवलो और ढेर सख्ते वर बोंदी कवली चुनांचे पैगंबर अलैहि सलाम दा महसूस कला चेहरा पदगी माकी की दी दिन कोर मजीद किदल ढेर मुश्किल दिया जका दा खालक दिमो दावत कबलईना और नूर चोता मदावत तवर पर कदीना नो लिहाजा बल पनचिता दराक लगवल पकोर दी चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत वरता इशारा वीर कला तो साहबा किराम चुकुम दा जोन मख की मदीने मनवरी ता वसवा चुनांचे साहबा किराम ता पैगंबर अलैहि सलाम इशारा वीर कला नो साहबा किराम दसी पट पट यो बाद री दसी वतु गली गली और मदीने तरफ हिजरत कवल नो दी मकी कुफार दा अंदाजा वला गवला अन करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आची लिहाजा दिन मख की तो दो दी तो ना वजी यदी बंदोबस्त कवल पकोर दी चुनांचे दारुन नदवा थे दा यू दसी कोरु पा आगे की बो कफिरोनो मशवरे कवली दा यू कासु कुसै बिन किलाब नमाय दा आगे कोरु दा दी कुरैशु यू वरने कतीर शवाओ दे आगे यू कोरु बस आगे की बो बे हाल को दा मशवरे मीटिंगुना जरूरी खपल मंजू की जिरगे मराकी दा भी की कवली नो आखिर दा गुरा टूल शवलू او هغه ډیره اوږده واقعیا ده خو بهرحال مختصرا دا څه هغه کفارو چې کوم دا کنه دا فیصله وکړله چې یاره داسې چال به کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم به نعوذ بالله بس مړ کوو او مړ کوو به داسې څه د هر قبیلې نه هر تاپې نه به یو کاس ته شي بس ولا سواتو کسانو به کوم دا کنه مشترکه ګزارونه په وکړو مړ به کو بس دې به مدعي یو نه وي چې وته دغه لانجا ورچي نو لهذا کسان به ډیر وي اخري به جرګه پکینی فیصله به پدی وشي چې یاره دوره کسانو نه بدل خستل کې احساس خستل دا ممکن دي لہذا دیت و تویر کې پیسې و تویر کې بس ټول به ترګر دي کویر به خلاص چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام نکوح څوک دا هغه شوو خو پیغمبر علیه السلام رخصتی نه وشي هغه ځکه نو وړا بیا رخصتی مدینه کې وشوله نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به تمو کرا ډیر پلور راتلو نو ایمو پلور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته و فرمایلی چې را هجرت په خالق کوي زوک نو پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې نه ته ورما کا ته مو سره چی ودي ته په ځای چی یی چې پیغمبر اسلام براتلو یو اوري دي چې کوم ټیم باندې په پیغمبر اسلام راتلو هغه نه خلاف معمول په بل ټیم روغلل نو یی چې ایمو پلور چې کوم دا غشول لګ هیرون شولو چې نن څنګه د سی پی بیٹه مروغلل حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې داس چال دا سو بس موتی تو تا اجازت وشولو لہذا ځون ته روا چو یی چې ایمو پلور چې مخکې نه پیغمبر اسلامي شرایط کړی و چې موتی تو په جوړ شو نو د مو پلور دوی وخی چې کوم دا کنه هغه تیاری خستی وي
بس د یوه به ایدي شي یوه به موشي موږ بیا څو نو فرمایي څه دا دوی موخې چې کوم د مو پلور تیاری کړي وي نو دغه موقع باندې پیغمبر علیه السلام د سجده کوڅه شپې خپل زوی ځون په زوی حضرت علی رضی الله عنه خپل کاټ کې څملا ول چې د دې کې څملا او سبعی چې کوم دا کنه زب وتلو تب مون بعد بیا مو سره د خلکو کوم امانتونه یې خېدي لیست فهرست یو تبر کړو چې دا بیا پلنی ته دوله دا شاید ورور سوا امانتونه نو پیغمبر علیه السلام چې کوم دا کنه هغه سبیدان ټیم کې سبعی نه مخکې چې کوم دا کنه وتلو اوس دې ټیم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم بنی وائل ایوا قبیله و دی هغه یو کاسو کافر او مسلمان نه هغه د لیارو کې ډیر ماهر و لیارو ته ډیر مایو نو پیغمبر علیه السلام هغه په کرای باندې ځون سره ونی ولو ته بدل سي چال وکي چې موږ ته لیار وخی او موږ په داسې لیارو باندې وبسي چې څوک مو نکسي او دویم بدا وکي سو موږ به کوم دا کنه غار سور ته بوزین او غار سور کې بیا مو درې ورځې یو چې کله مو څو بیا په تو مطلب دا شایز د وخي مو پسې روولې او په دغه وخو بیا مو څو نو دینا علماء کرام دا مسله را مسلی دا سو وخت ضرورت په کافر باندې ته اعتماد کوای شي هغه ته خپل ځون سره به تور سیکریټري به تور ملازم هغه نیوای شي بلکې تاسو سره نو کوي کوای شي کافر سره داڅ ممانعت نه لري ویلي څنګه د موکي کې پیغمبر علیه السلام بقاعده هغه هایر کړل په پیسو باندې نو بهر هغه څوک دا کنه پیغمبر علیه السلام لکه مدینه دی لیدا او د غار سور دی دی بالکل مخالف سمت کې ده نو پیغمبر علیه السلام څوک دا کنه هغه لوړلو غار سور ته نو دینه د پیغمبر علیه السلام د ذهانت او د پوی اندازه لګیږي څو پیغمبر علیه السلام څومره چال وسره وکړلو ته څنګه پیغمبر علیه السلام غایب شولو کور کې نشته سبعی چې کله ولیدل هغه حضرت علی رضی الله عنه پروت نو هغه ټول ډیر خجل شول نو پیغمبر علیه السلام پس هغه ته پاتې و ټول ملګری مدینه ته لوړ دي نو د مدینه ته لوړ نه د مدینه په سایډ کې ته منډي ترل شروع کړل نو خون د واسیانو پس دوړو کا او پیغمبر علیه السلام سکون سره لوړ دا هغه نو دې ټیم کې کفیرونو یو کاسو هغه په قیافه شناسی کې ډیر مشهور یعنی د نشانات قدم به ډیر هغه کول د قدمونو ناخونه به اندازه لګوله ته چوک چي تر ور نو کفیرونو هغه ته پیسې ومنلې او ورسره سل وخونو اعلان وکړل چې چو نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم مړی شمدای موته رلوس کې روکړلو نو هغه ته مسل وخون انوم ورکو نو سل وخونو انوم څه کله غشول هر شړای په منډو تر وشول نو دا غوڅ کوم دا یو کافر هغه په دې کې ډیر ماهر هغه د ته په پیسو باندې هایر کړ نو هغه سره خبره وکړه نو هغه څوک دا کنه دی پیغمبر علیه السلام په نقش قدم باندې د روان شو سیده څوک دا کنه غار سورتا خالق را ورسول سره ورسول دې ټیم کې اوس هغه غور څوک دا کنه غار سور هغه کچو کو تلوړ وی نو ډیرو خلکو بلیدل یو په یوټیوب باشته هغه د سه غور دا هغه کې هغه ته په ویلوړی نشي ورنه وتاي په نوستیا نشي ورنه وتاي هغه ته څوملې دسه دوله داسې تانګه غنې خولې ده نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخور تا ورنه وته ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل جامه کوي یی چې زب پیغمبر علی السلام نه کله بونه مخکې شونه کله بونه ورسته شونه کله خي طرف ته کله کیل طرف ته نو چون ته پوس وکړل چې تو د سی ویلي کول ته به لیاري مزل کې کله یی چې مو سره به کله دا فکر مبتلا شو چې یاره د پیغمبر علی السلام مخکې نه چوب زور په ونه کې نو زه به ته مخکې روان شو چې بیا په ځل کې شاک شو یاره څټه نه شو پرون شي بیا بونه څټه شواله کله به خي طرف ته شاک راته پیدا شو کله کیل طرف ته بهر اذا غور ته کله ورسېدل مو پیغمبر علیه السلام ته په مستوى درېګه زړه ته ورنوځه نو پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مشکل سره ورنو وتلو نه ورته سروي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه سروي داب کړ دا پکړل نو یو یا dva سروي د سپوتې شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه سروي ته چې شار نور ته رنجي کونی ور وچول نور چې شونه نو دا یو سروي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل خپای ور باندې کېږي بس پیغمبر اسلام ته فرمایي تو سره نوازه پیغمبر اسلام څخه کله روغل ستړیو نو تقریبا د 13-14 کیلومتر دا حرم شریف نه دغه غار سور نو پیغمبر اسلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په پټانه باندې سار کېږي دولو او خو بیا ولا شو دې ټیم کې کوم دغه سورمینه چې شي وچی چل نو دا پته نه شته خو ځنه کتابونو کې منګرنه لیکلي دي چې ما ګورو کا لړامو کا چې شو هو
چنجای و میګای و چې شو خو لکه داسې زهریله شای و څه پیشې میشې چې شوا خو څه هغه وچې چلو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر سخت په تکلیف کې مبتلا شول خو شدت درد نه پیغمبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی ډور نه خپانه و خو څه ولته پیغمبر اسلام بروي ډېر تکلیف نه وښ کونه تعالی شواله تفسیر مظهری کې لیکلي دي چې وښ کا پیغمبر علیه السلام په مخ مبارک باندې څه ولګیدل پیغمبر اسلام روي شول تاسو نو وکړل خیر کی سای وته تیر کړ نو پیغمبر علیه السلام خپل توکه په خپې باندې وته ولګوله نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې بیا مو باندې سره درد راغله خو څه کله وفات کېدو بیا د مغوز زارو اثار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې وشولو بیا وفات اندي زارو نشول خو ما ټیم کې بهرحال څوک کوله بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جمدای نو بهرحال درې ورځې د غور کې نو دغه کفرون څه کوم دا غور څه کله دغه هغه شولو د غور په خلی کې څنګه د غور نو وتلو نو د غور په خلی کې څه کوم دا کنه واغنی روغله او هغه ونه جول راتو یو ځنګلي کوتار روغله او هغه کې فورن هغه منځولای ورکه جوړه کړه هغه کې وای وکړه نو هغه کوم کیا فشناس هغه خلک وروستو هغه غور ته ودرول چې بس دغه پرې راغله دا غو ته غور ته سرګه ولولې چې نه یاره دي کې کوم پروسې زمانو دغه جلونه ورکی دی او کوتار ورکه ډګولې کړي دی او دلی نشي کېدای او الټا هغه به زاده کو سړی تا پېږي نه دلی وروستو اله بلا نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غور د سیاغه کې جوړ د یو سروای دی نه د یو سروای د سپو ساده وړو کوي نو هغه خلک پوسه ویلو د ابوبکر صدیق رضی الله د کوزه هغه نه لیدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله فرمایي چې هغه خلی کوزه د ستر کې غړولې و نو مې لیدلی خو خدای په هغه د سي قانون اندو کوزه سره ستر کې و نه غړولې بس امغه ځوینه هغه ستانه شي دي نو حضرت ابوبکر هغه کوم کاس دغه ولا و دی بني وایل ولا کافر هغه کوم دا کنه درو ورځې بعد وخی وته رو واستالي هغه چې کافر وخت خلکو ویلو چې دوه کافر ده نو هغه وخی وته رو واستالي پیغمبر اسلام کړ نو دې ټیم کې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام عامر بن فهیره نمای و دا ور سره نو دا وروغللو او پیغمبر علیه السلام کوم دا کنه هغه روان شول مدینه طرف ته بس مزالي شروع کړلو نو لیاري کې کوم دا کنه سراقه بن مالک یو کاسو هغه خپل جامه کوي دوی بیا ورسته مسلمان شول نو د سراقه بن مالک جامه کوي چې زه خپل ایوا د کلی داسې مشرون راګردو موڅ فاميلي کې نوستو سره خپل منځو کې دله خو چې کفرونو اعلان کړو د سلو خون نو مون نوستو خپل منځو کې مڅ ډسکشن کولو چې یو سړی روغللو چې ویلو چې یاره هغه طرف نه کوم اعلان شو دا چې یاره داسې دوا کسون دی او مکینه تخی دی او سلو خون بو ته ملويږي کچورو وستو یاره مو داسې ولیدلو چې مو ته تاسو معلوم شول چې ماغا دی یی څه مور ته ویل چې نه یاره خدای چوک بدلی دلی چې په والای ما چې مو ځل کې ویلو چې یاره لکه دی دا او د خبره په دی بداله کته نو بس وکړم کنه زه به روانې سکه یی څه مو هغه ته ویلو چې کینه کارو رسړی ته مو ویل هیڅ شي خلکو توجه مو بداله کا هیڅ خپل کور ولا ته مویل ته شاباش مو ولا وسته روا زه ته ورپسې منډه کوم هیڅ بس کور ولا ته وس مو ستایور کړو هیڅ زه د کور په چټ دروازې باندې ته وته بس وس ته مې ته لګته ویر کای څه لګنه مزال مو کولو چې دا کوي څه وملي دلو څه طریقه سون دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام دا او د عامر بن فهیره دا یی څه دا غوړون دي چې صدتا مو دا وس مو تور پسې تیز کړي ته کو درا د شوند ته لګ ورنږدې شول نو دای مو وس کوم دا کنه غاس مکه کې نه نه دته خپې خاخ شول زونه وري وګرځیدل یی زوري وګرځیدل یی څه مو کوم دا کنه ځون سره دغه کفرونو غشي ګرځول نو هغه غشو کې به دغه خپل کوم دا کنه یو قسم فعال به طریقای وا یو اباز دا غشي به سره گاډ وګ واټ کړل به یو ورکه نو خستلو هغه نه بدغونه تجارت مسله چې دا کوري مودي پر خدا کنه دا خو لکه موږ ته استخاري کو نو هغه به دا شای کولو نو هغه کوم دا کنه یی چې مو فعال ځون تر وبسلو غشم رو وبسلو نو هغه غشي کوم فعال وو هغه نه دانه تجارت وتلی و څکني دا محمد صلی الله علیه وسلم نیول ایتو دی پر خند دی دا نتیجه به صحیح نه وځي یی زبارل زه کوم دا کنه خپل وسته ورغه شونه خیر وس ما دوباره دا روان کړ څه روان وکړل چې لګ غنیما منډه ور کوله دوباره د تسمه کې خاص
زمکه کې خاص شو ته دوباره مو کله فعلوا بسلو بیا مو تند سره وته بیا مده ته وسغه کړلو چې دوباره درې مې پیره خاص شونه چې دي کې پیغمبر علیه السلام ته ورسېدل چې پیغمبر علیه السلام بس ولیدل چې مو ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس تو ازور مده وایي چې د بدرې وری خخیګم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ای چوتا څه نه آیا مو کوم دا کنه موف کا یې چې پیغمبر علیه السلام مو ته فرمایلی چې بس هیڅ خبره نشته چې مو ته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شاده لاګي مو ته وایي وست لاګي پیسې لاګي چې لاګي یې چې پیغمبر علیه السلام مو ته ویلو چې نه مو هیڅ نه دی پکور صرف دا وکړه چې چوتا ول ما یې چې مو ته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو ته یوا چې کوم نه امان نامه ولیکا اخی زمانی کې بو دا امان لکه لیکل شو خلکو ته داسې یوا پرچا یو پرنجي باندې چې شي باندې لیکل ویر کړل شو چې را دي ته چوک څه نه یې دای مو کاستا نو فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویتري کې چې عامر بن فهیره مو ته کوم دا کنه په وی رنجي کا په وی سرمنه باندې دا امان نامه ولیکل نو بهرحال حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه مرحلې نه ووتلو او کوم دا کنه پیر پورېږي روایتونو کې راځي چې مکې نه وتلو او د پیر پورېږي مدینه منورې ته ورسېدل هغه کې ډېر لوی مخلوق چې کوم دا کنه هغه استقبال ته وتلو بهرحال د یوې هفتې هغه نه بعد سفر نه بعد پیغمبر اسلام مدینه منورې ته ورسېدل خیر خیرات سره او بیا مدینه کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم علی زندګي بیا یو په بل روح باندې روانه شوله اسلام ته اصلي ترقی چې کوم دا کنه هغه بیا مدني دور نه ملویدل شروع شولو د جهاد احکامات نازل شول مکی کې څومره احکامات هغه عموما د اصلاح نفس ولا احکامات زکات په مکی کې ورکول خو داسې تفصیلی احکامات نه ور نازل جهاد خساره ونه حج حکما مکی کې نه صرف المنذ نو روزانه وا نو کله مدینه منورې ته راغللو نو په مدینه منورې کې زکات پارشو حج پارشو روزا پارشولا د ټول احکامات څنګه کنه بیا مکمل تفصیلی طور باندې مدینه منورې کې الله رب العزت پیغمبر اسلام باندې وروستلو ان شاء الله د بل یو تفصیل وو سبو تک واخدان